لیکن ہم دیکھتے ہیں مرزا جی نے یہاں پر حدیث پر عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے ایک جماعت رجسٹر کرائی اور کڑا کر دیا کہ مجھے فہم آ گیا ہے، اب میں تم لوگوں کو بتا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، جب امام مہدی آئیں گے، وہ مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے، بنائیں گے نہیں، وہ تو شامل ہوں گے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے۔ بہت جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ ثانی صاحب۔ اور عابد بھائی ملک کیسر صاحب ایک چھوٹا سا پوائنٹ رکھوں گا، معذرت، آپ وہ پوائنٹ ایڈریس کر دیجیے گا۔ آپ بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتا دیں۔ 866708۔ اچھا ملک کیسر بھائی، آپ کا بھی روحانی خزان پہ کافی گریپ ہے۔ مرزا صاحب نے جب یہ جماعت احمدیہ بنائی تھی، مرزائی جماعت یا قادیانی جماعت بنائی تھی، انہوں نے فرقہ رجسٹرڈ کروایا تھا، جماعت رجسٹرڈ کروایا تھا؟ میرے خیال میں فرقہ کروایا تھا۔ فرقہ جی فرقہ احمدیہ، اس کا نام فرقہ احمدیہ۔ ناصر صاحب کو کال پہ لے لیں، ناصر صاحب آنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں کون بھائی قربانی دے گا؟ محمد مجھے اتار دیں۔ نہیں تھلے لا دیو۔ نہیں میں جا رہے ہیں تھلے، کی ہو گیا، میں جا رہے ہیں یار، کی ہو گیا، میں نیچے بیٹھتا ہوں، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ نہیں صاحب آپ رہے اوپر، آپ کی ضرورت ہے ادھر میں جا وہ چلے گئے، سیٹ مل گئی ہے، سیٹ آ گئی ہے، وہ بھائی چلے گئے، شکریہ بہت۔ دیر تک ناصر صاحب اوپر سیڑھی چڑھتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب دیکھنا یہاں پہ ڈرامے شروع ہوں گے۔ آج دیکھیں جی 50 بندوں نے اسلام احمدیت کو قبول کر لیا اور پوری فیملیاں احمدیت ہو گئی، بعد میں پتہ لگے گا بندہ ہی غائب ہو گیا۔ کم از کم بندہ تو سامنے رکھا کرو یار، اس سے طرح ہم بھی کوشچن آنسر کریں، پتہ لگے ہمیں بھی۔ جی ٹروتھ سیکر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ جی ٹروتھ سیکر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بولیں۔ جی میں تو جب وہ بات سن رہا تھا نا، وہ طلعت صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی ان کی، تو طلعت صاحب آپ کو جب آپ احادیث کا ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، وہ آپ کو جب بات بتا رہے تھے، وہ آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی بتائیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے بھی آگے سے دلیل دینی ہے کہ اگر جو بات آپ پیش کر رہے ہیں اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات آپ نے بھی پیش کرنی تھی کہ اس کے ذریعے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے حضرت مسیح موعود کا دعویٰ غلط ہے، وہ آپ نے بھی بات پیش کرنی تھی۔ سیکر بھائی یہ آپ کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو 3-4 پیش کی ہیں، آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ ساری حدیثوں کا جتنی بھی حدیث ہے نا، سب سے پہلے تو وہ جو حدیثیں ہیں نا، اس کے بارے میں بڑی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، لیکن جن کو جواب دیا جا چکا ہے وہ وہی سوال لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ جو کرشن کنہیا والی حدیث ہے نا، جی وہ حدیث موجود ہے، میرا خیال ہے زاہد اسکانی صاحب سے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن بات یہ ہم نے تو صرف بتانا تھا کہ حدیث موجود رہی ہے، اور میں نے یہ آن لائن بھی اگر آپ سرچ کریں گے نا حدیث کے بارے میں تو آپ کو ریفرنسز مل جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں ملتے، مل جائیں گے، میں نے خود دیکھے میں سارے، میں نے خود اس کا نہیں ریفرنس یہی دینا، یہ بات کر رہے ہیں ایسے ہی آ کے مجھول سی بات کر کے کہ آن لائن جا کے ڈھونڈے ریفرنس ملیں گے، اگر کوئی ریفرنس ہے تو ریفرنس دے دیں۔ ایک منٹ خاموش رہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا، اس کے ریفرنسز سارے جو ہیں وہ دیے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ آپ نے بھی یہ دلیل دینی ہے کہ آپ اس حدیث میں اگر انہوں نے جو بات بیان کی ہے اس میں اگر وہ حدیث نہیں ہے ایسے فار ایگزامپل، تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو بتانا ہے نا، کیونکہ آپ نے ان سے ڈیبیٹ یہ کر رہے تھے کہ آپ نے کس وجہ سے ایک فرقہ جوائن کیا، جو بھی فرقہ مجھے پتا نہیں آپ نے کون سا جوائن کیا، وہ دلیل کیا ہے، وہ اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے، یہ آپ نے بھی ثابت کرنا تھا۔ سیکر بھائی جان آپ کو شاید میرا سوال سمجھ نہیں آیا، میں دلیل تب دوں گا، میں اس حدیث پہ تب جاؤں گا جب حدیث میرے سامنے ہوگی۔ جب آپ کے پاس ایک حدیث ہے ہی نہیں
میں کہتا ہوں وہ جھوٹ بولا گیا ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ حدیث ہے ساقی صاحب، یہ ہے حدیث، پھر اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ وہ حدیث صحیح ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، یا من گڑت ہے، یا جھوٹی ہے. جب تک آپ مجھے حدیث دیں گے ہی نہیں، اس کے اوپر میں آپ کو کیا دلیل دوں گا؟ میری نہیں تو لیکن دلیل یہ ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. ساقی صاحب آپ یہ پہلے سوچیں کہ آپ کس سلسلے میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. آپ نے میں تو آپ ڈیبیٹ اس سلسلے میں کر رہے تھے کہ آپ نے وہ دلیل ہمارے خلاف دینی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کسی اور فرقے میں چلے گئے ہیں. وہ دلیل آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اس دلیل کو آپ نے مکمل کرنا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اگر بات تو سمجھ آ مکمل کریں جائے، نا. ہاں جی، اگر آپ کو سمجھ آ جائے سیکر بھائی جان، میری دلیل یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث کہیں نہیں پائی جاتی. اب آپ نے اس کے اوپر دلیل مجھے وہ حدیث دینی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پھر بھی آپ کو ابھی بھی آپ کو میرا خیال ہے بات کلیئر نہیں ہو رہی. سب سے پہلے جو طلعت صاحب نے جو بات پیش کی، انہوں نے کہا کہ فہم ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا فہم لیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی الفاظ میں حدیث موجود ہو. انہوں نے آپ کے سامنے فہم رکھا، انہوں نے اس کو سمجھایا بھی، اس سے ملتی جلتی احادیث بھی سنائی، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کی طرف بھی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اپنی دلیل دیں کہ اس حدیث کی وجہ سے آپ کی کیا دلیل بن رہی ہے. بھائی جان مجھے وہ چیز سمجھا دیں کہ اس میں حدیث سمجھاتا کی ہوں وجہ سے. آپ کو، ہاں جی، میں سمجھاتا ہوں آپ کو سیکر بھائی جان. انہوں نے جو مجھے فہم سنایا اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیثیں بھی انہوں نے آپ کے بقول بتائی ہیں. میں وہ بھی ان سے پوچھ کے تھک گیا ہوں. یار جب مجھے کوئی ریفرنس دو گے، جب مجھے پتا چلے گا یہ فلاں حدیث کا فہم ہے، یہ نمبر ہے حدیث کا، یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی حدیث ہے، جب آپ مجھے وہ حدیث ملتی جلتی بتائیں گے یا یہ بتائیں گے کہ یہ فلاں حدیث کا مفہوم ہے، تو پھر میں اس کے آگے بات کروں گا نا. جب آپ خود بخود ایک کہانی بتا دیں کہ یہ فہم ہے، یہ ایسے بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہوتا ہے، بھائی جان ایسے نہیں ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے بھائی جان، اب آپ کو دینی پڑے گی. وہ حدیث دیں جس کا وہ مفہوم ہے، یا اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی حدیث دیں، تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی جان، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ساقی صاحب السلام حدیث علیکم. میرے السلام بحث علیکم میں ہے. سرود سکر صاحب، آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ یہ بات نہیں کر رہے. دیکھیں وہ ساقی صاحب شاید آپ سے ان کی بات سمجھ نہیں رہے. ساقی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو بات کی ہے، یہ ان مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. ان کا یہی دعویٰ ہے، اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے؟ انہوں نے تو ثابت کی ہے نا اپنی بات. ابھی بار تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بات. انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے؟ انہوں نے تو ثابت کر دیا نا کہ مرزا صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے. اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جماعت چھوڑی ہے. تو انہوں نے اور کیا ثابت کرنا ہے؟ انہوں نے تو اپنی بات ثابت کی ہے. ابھی باہر تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے. انہیں سمجھ آئے نہ آئے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کیا بات ہے وہ. ساقی صاحب ساقی صاحب یہ ہوئی گل ہے نا. یہ گل ہے کہ مرزا صاحب نے جڑی گل کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو اس وجہ تمہیں جماعت چھڑ دیتی ہے. ہوں باہر تو اڑے تھے ساقی صاحب یہی بات ہے. ہاں یہی بات ہے نا، اور کون سی بات ہے؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ یہ خود کلیئرلی بات کریں. یہی تو کہا ہے انہوں نے تجھ سکر صاحب. جب ان سے پوچھا گیا نا، جب وہ طلعت صاحب پوچھ رہے تھے، وہ کلیئرلی آگے اپنی بات اسے بیان کریں. اب ہمیں ان کی بات ہم ان کو سمجھائیں تو یہ بات الگ ہے. لیکن اس میں اب میں ان سے پوچھوں گا کہ چنگیز جی میری بات سنیے. دیکھیں ناصر صاحب نے، حالانکہ آپ کی جماعت کا آدمی بڑا فخر ہے، یہ ناصر ہے نا، ہاں انہوں نے بہترین بات کی. پھر بھی آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. سن لیجیے تھوڑا. بات یہ ہے کہ ایک کچھ عبارت پیش کرتے ہیں مرزا جی، کہتے یہ ہیں کہ چنگیز جو ہے مجھ پر ایمان لائے گا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. اب اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ تو ایمان لے کر آئے ہیں، واقعتاً بات تو درست ہے، یہ بات تو درست ہے.
لیکن یہ عبارت نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ چنگیز جی مرزا جی پر ایمان لائیں گے، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ یہ کہاں فرمایا، کون سی کتاب میں؟ بات آپ کی درست ہے، آپ یہ کہیں کہ دیکھو یہ بات سچ ہو گئی، ہاں یہ بالکل آپ نے ایمان تو لایا، لیکن نبی نے فرمایا کہاں، کون سی کتاب میں، یہ ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کریں گے تو آپ اچھی طرح سے جان جائیں کہ میں نے جو یہ بات کی ہے نبی کی طرف منسوخ کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ بات موجود نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر سمجھیں تو اچھی بات ہے۔ پیر صاحب اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو ساقی صاحب، بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا آپ کی وہ بات، میرا اس سے نہیں کوئی مسئلہ، یا آپ یہ سوچتے ہوں کہ آپ کو یہ ہر آدمی کی اپنی بات ہے اور اللہ جس کو جدھر چاہے وہ جس ہدایت جو سمجھتا ہے وہ اس طرف جائے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی اس بات تھی یہ کہ یہ میں جو سمجھا مفہوم، میرے پاس اتنے ریفرنس نہیں ہوتے، میں سیدھی سی بات، میں سیدھی جی گل کرنا ہوں جھٹکی جی، ٹھیک ہے نا، شاید تو آنو سمجھ آ جائے گل۔ یہ بات یہ ہے، اردو میں اس لیے کرتا ہوں کہ باقی بھی کوئی سننے والا، آپ نے اس حدیث میں یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ آنے والا جو ہوگا مہدی اور مسیح ہوگا، اس کی جو لوگ ہیں نا علماء وہ مخالفت کریں گے، یہ حدیث کس جگہ پہ ہے؟ یہی کہا تھا نا آپ نے، یا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے؟ یہی بات تھی نا کہ مرزا صاحب، یہ دوسری تھی، یہ دوسری تھی، اسی پہ آتے ہیں نا، اسی پہ سے چلتے ہیں، ادھر بھی چلتے ہیں، جی جی اسی پہ آ جائیں۔ اسی پہ آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مسیح اور مہدی آنے والا ہوگا علماء اس کی سخت مخالف کریں گے، ایسی مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، یہی بات ہے نا؟ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ جو یہ والی حدیث آپ اب بول رہے ہیں نا، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے یہ بخاری شریف سے ٹھیک ہو گیا، سن لیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے بات بتائیں کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے نا وہ حکم اور عدل ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح عام لوگ حدیثیں پڑھ دیتے ہیں، مثلا پیر صاحب کو پاس بہت علم ہے حدیثوں کا، بڑے قابل احترام ہے، مجھے تو کوئی حدیث کا ریفرنس بھی یاد نہیں ہے یا نہیں ہے، ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی حدیث کے عالم، چاہے عربی لوگ بھی ہوں یا کچھ بھی ہو، وہ صرف حدیثیں پڑھنے تک ہی ہے اس نے پڑھا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ حکم اور عدل ہونے کا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے بات سمجھائی گئی ہے۔ ہم جو ایمان رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بات سمجھائی گئی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے یہود کی طرح ہو جائے گی۔ سب سے بڑی مماثلت انہوں نے یہود کی دی ہے، اور اسی مماثلت سے وہ جو عیسیٰ ابن مریم آئے تھے وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام امت موسوی میں موسیٰ علیہ السلام میں آئے تھے، اسی طرح اپنے آپ کو امت محمدیہ میں سمجھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت یہود کی طرح ہو جائے گی، ایسے جیسے جوتی کے دو پاؤں ہوتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہود کی سب سے بڑی خصلت کیا تھی؟ انہوں نے سب سے بڑی یہی کی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ایک ایسا ان کے پر بہتان لگائے، یہ جو کچھ بھی کیا، لیکن سب سے بڑی یہود کی خصلت یہی تھی کہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف سے آنے والے کو نہیں مانا۔ اور مرزا صاحب نے یہ جو بات کی ہے حدیثوں سے، وہ یہی بات ہے کہ جو آنے والا ہوگا وہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جو آنے والا ہوگا اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے، میننگ صرف لفظوں میں نہیں لیا جاتا کہ صرف وہی چیز ادھر لکھی ہو تو وہ بات اس کے اوپر آ جائے۔ آپ میری میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، یا جو یہود نے کیا، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ جو مرزا صاحب نے، میرا پوائنٹ صرف یہ تھا، میں سمجھ گیا آپ نے یہ بات ادھر بھی کہی تھی۔ دیکھیں میرا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو سمجھانے کا یا کوئی، میں نے ایک بات کرنی ہے، اگر کسی کے کان میں پڑ جائے تو وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کرے، میری آپ سے تو کوئی بحث نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو، دیکھیں میں نے ایک اپنی بات کی ہے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو سننے والے آ جائے۔ آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ پہلی کو چھوڑ دو، وہ بات ہم نے چھوڑ دی ہے، پہلی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ 72 فرقوں والی بات کی ہے، تو یہ میری بات نہیں ہے، اس پہ تو بات کر لینا، اسی پہ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں وہ میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، باتیں ہی دو ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری امت جو ہے یہود کی طرح ہو جائے گی جیسے جوتی کے دو پاؤں ہیں، اور میری امت یہود کی طرح 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے نا،
قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ لا تفرقو کے فرقوں میں نہ پڑھو، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ میری عمر 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی کہ نہیں کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے، لیکن قرآن میں ڈرایا بھی تو ہے نا کہ نہیں مجھے پڑھنا۔ پتا ہے، میں دیکھیں نا ساقی صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ لا تفرقو کہ فرقوں میں مت پڑھو، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ بٹ جائے گی، ہاں آپ ابھی صلی تک نہیں اللہ بٹی۔ علیہ وسلم بات تو سن لینا، ہاں جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ بٹ جانا۔ اگر تو انہوں نے کہا کہ میری امت، اپنی امت کو کہہ رہے ہوں کہ میں 72 فرقوں میں بٹ جانا، پھر تو بات اور تھی۔ بٹ جائے گی مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ان کی اصل تعلیم سے ہٹ جائے گی۔ اچھا تو وہ چلو ٹھیک ہے، وہ آپ جس طرح سمجھیں، چلو ٹھیک ہے، میں نہیں بحث کرتا اس کے اوپر، ابھی میں آپ سے کیا یہ بحث کروں، کیا سوچے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے ہی، اور یہ بھی بالکل یہودی خصلت پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسی طرح جو یہود کرتے تھے وہی خصلت ہو جائے گی اور بٹ جائے گی، کیونکہ وہ بھی فرقوں میں ان سے ایک زیادہ کر کے بتایا۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ وہ کہ امت کے اندر ہی فتنہ فساد ہوگا، اور اس میں سے جو جماعت، دیکھیں جی آپ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا، تو وہ جو جماعت بنانی تھی وہ اسی کے اندر سے ہی بنانی تھی، ان کو الگ کر کے ہی بنانی تھی۔ جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنا ایک فرقہ ہی بناتا ہے، اس کے پیچھے ایک اپنی جماعت کھڑی کرتا ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کس چیز کا؟ فرقہ بنانے سے، تو پھر فرقہ بنانے سے تو پھر 72 کیسے ہو گئے؟ سن تو لو نا بھائی، سن تو لو۔ سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک نبی جو ہے وہ فرقہ نہیں بنا سکتا، ایک امتی جس طرح جی۔ سے، یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا بھائی کہ وہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے۔ نہیں ذلی بروزی کو چھوڑ دیں، اس وقت وہ بات ہی نہیں ہو رہی، پیر صاحب بات ہی ہو رہی نہیں۔ دیکھیں نا آپ مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتائیں نا، کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ بھائی جان سنو، اپنی بات میرے منہ میں مت ڈالو، آپ نے بات کی، اب میری بات بھی سنیے اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ۔ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، اللہ مجھے یہ بات بتا دیں ہاں یا نہ میں، اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ میری امت 72 فرقوں میں نہیں نا، یہ بات نہ کریں نا، نہیں۔ پیر صاحب خود بات پوری کر رہے ہیں۔ ایک بات مجھے بھی کرنے دیں، بات صبر تو کیجیے نا بھائی ناصر بھائی۔ جی بات کریں پیر قاری صاحب، اس کا ناصر مجھے بھی بھائی، بات کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی کی کہ فرقے بنیں گے، بالکل ہم مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ فرقے بن گئے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، نبی کی پیشن گوئی ہے پوری ہو گئی، اتنا بھی مانتے ہیں، لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بناؤ۔ مرزا جی نے بنایا، بلکہ بنانے والے کو یہ کہا کہ آپ اگر دیکھیں کہ مسلمان نہ ہو اور مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو تو جنگل نکل جاؤ۔ مرزا جی جب آئے، اگر مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، تو ان کا جگہ وہ قادیان کے پہاڑ تھے، وہ جنگل تھا، وہاں جاتے پتے کھا کے وہیں ان کا موت آ جاتا۔ یہ نبی کی ہدایت ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جا کر اپنا ایک فرقہ بنایا، یہ بات الگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ زنا مت کرو۔ ابھی آپ ہمیں بھی بولنا دیتے ہیں، ٹوٹ سکھ صاحب ایک منٹ ٹھہرے، بات کا ربط ختم ہو جائے گا، ٹوٹ سکھ صاحب ایک منٹ ٹھہرے۔ پیر صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فرقوں میں مت نہ پڑھو، اگر نہیں ہے امیر کوئی تو چلے جاؤ، یہ عام آدمی کے لیے بات ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ مرزا صاحب کے اوپر یہ بات لاگو نہیں کر سکے، انہیں تو اللہ نے بھیجا ہی ہے کہ ان فرقوں کو ختم کرو، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ان فرقوں میں سے اپنا ایک جماعت بنا کے کھڑی کرنا، ان کا تو کام یہ ہے۔ ان کو آپ میرے ساتھ یا اپنے ساتھ تو نہیں نہ ملا سکتے، عام آدمی کی طرح تو نہیں ہے، انہیں تو اللہ نے کھڑا کیا ہے، ان فرقوں اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں کھڑا کیا ہے۔ تو وہ بھی اگر جنگل میں چلے جاتے تو ان فرقوں کو کون ٹھیک کرتا؟ جو بگاڑ یہ تو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، تو بات ہی یہی ہے نا ساقی صاحب کہ مرزا صاحب بھی اگر جنگل میں چلے جاتے ہیں تو ان فرقوں کو ایک موقع مجھے بھی دے دیں۔ ٹروت سیکر صاحب ٹھہرو، موقع دینے ہیں تمہیں، ٹروت سیکر صاحب ٹھبر کرو، اتنے ہی اتنے کدھر ناصر صاحب دیکھو گل ہو رہی سی حدیث تے تسی کدھر لے گئے؟ حدیث دیکھو اسی طرح ہی جائے گی نا۔ میں کہہ رہے کہ مرزا صاحب نے اپنا فرقہ بنایا، بھائی مرزا صاحب کوئی میری طرح یا آپ کی طرح تو نہیں تھے کہ وہ جنگل میں چلے جاتے، مرزا صاحب کو تو اللہ نے کھڑا کیا ہے کہ تم اپنا ایک فرقہ بناؤ، ان سب کو ٹھیک کرو، ان کا تو دعویٰ یہ ہے۔ میں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے
चलो मैं दिखा देता हूँ कुरान से, मैं दिखा जी देता हूँ कुरान और से। सिकर साहब एक मिनट सबर करो, मैं क्या मौका इतने दिन है ਤੁਹਾਨੂੰ दलील। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छा बात पीर साहब सुन तो लो, दलील तो दो, जुबानी कलामी बात करोगे। नबी ने तो ये फरमाया फिरके मत बनाओ, ये जो आप कह रहे हैं कि मिर्जा जी को इसलिए कड़ा किया क्योंकि फिरका बनाए, दलील दो। मैंने कहा कि जब फिरका देखें, जब ईसा अलैहिस्सलाम आपके नजदीक आएंगे वापस दुनिया में तो वो क्या करेंगे? भाई दलील कहाँ है जो बात अभी और आपने छोड़े किया? पीर साहब ये दलीलें और ये जो मेरे बस पास छोड़े। ना दलीलें हैं और ना मेरे पास कलामी। सबूत है, वो क्या कहते होते, क्या प्यारे लगाओ भाई, क्या लगाओ प्यारे क्या भाई, लगाओ आप कहते हैं इधर वो प्यारे लगाओ। भाई, प्यारे नहीं नहीं भाई, ओ भाई जान, पीर साहब पीर साहब बात सुने ना, मेरी बात सुने एक मिनट के, आपको क्या हवाला और जो दलीलें हैं ना, जो छोड़े मैं हवाले और दलीलें नहीं खेलता। आपके पास है नहीं ना? नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई हवाला नहीं है ऐसे जो हवाले लगा लगा के मैं ऐसे नहीं बात देखे। दूसरी बात ये करें, दूसरी बात मैं इसलिए करने आया था, दूसरी बात देखें, इधर सब ने बातें की, आपने भी आके कि बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी ना पीर साहब, बात ये बात तो होगी ना, वो बात साबित करो। जिस तरह मिर्जा जी ने गलत बात की जो मौजूद नहीं है दुनिया में, आप उसके उम्मती हैं, आप भी गलत बात किस तरह मिर्जा साहब ने कौन सी गलत बात की है बताएं मुझे, कौन सी? नासिर साहब मैंने अभी तो बोला कि हदीस पेश करे, वो मिर्जा साहब ने लिखा है कि बुखारी शरीफ में हदीस है, आप निकाल के ला दें। मैंने आपके सामने पूरी तफसील पढ़ के बता दी है, तो आपको हदीस चाहिए अभी मेरे? आपकी तफसील को क्या करें जब बुखारी शरीफ में है ही नहीं एक हदीस। अच्छा आपके नजदीक ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है कि मेरी उम्मत जो है वो यहूद की तरह बदतर फिरकों में बजौत की तरह हो जाएगी जैसे जूती के दो पांव होते हैं, है या नहीं है? अच्छा इसका मतलब है साकी जी आप इनको इंटरव्यू देने की जरूरत है, जरा सब्र कीजिए। नहीं मैं इंटरव्यू लेना भी नहीं चाहता किसी का, हम जिंदा है, आप जिंदा है, आप ही दे दे। पीर साहब मुझे ये बात बताएं कि क्या अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मेरी उम्मत बदतर फिरकों में बढ़ जाएगी कि नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं कहा भाई, नहीं कहा। वो मिर्जा जी नहीं कहा, ये अल्लाह के रसूल ने बनेगा, कहाँ है? नहीं कहा। वो क्या चीज है? हदीस 73 का पीर साहब मैं जो बात पूछ रहा हूँ मिर्जा जी आएंगे अलग से, वो फिरका बनाएंगे, कहाँ है वो हदीस? 73 तो वो किस लिए आएगा आने वाला, उसका क्या काम है? जंगल में चला जाएगा वो? जो बात आपने की है उसकी दलील है। और छोड़े पीर साहब, इस बात की दलील चाहिए कि अल्लाह जिसको भेजेगा वो किस लिए भेजेगा? जो अल्लाह की तरफ से भेजेगा, जो अल्लाह की तरफ से आता है वो किस लिए आता है, वो क्या करता है? जो नबी आता है वो क्या करता है? भाईजान जो बात अभी आपने मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, पीर साहब बताए ना कि जो अल्लाह की तरफ से नबी आता है उसका क्या काम होता है, मुझे बताएं आप। चले आपने जो बात की, मैं वही कर रहा हूँ ना, जवाब दें ना, अभी टांगों पे वजन डाले हैं कि जो नबी आता है। मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो अल्लाह की तरफ से नबी आता है वो क्या करता है? भी तो दे पीर साहब इस बात का जवाब है कि जो अल्लाह की तरफ से नबी आके वो क्या करता है? आप जवाब देने देंगे तो वो जवाब देंगे ना सर, आप चुप तो करें, जरा जवाब देने दें। आपने क्वेश्चन कर लिया, नासिर साहब आप खामोश हो जाए और जवाब नहीं इसमें एक चीज ये भी ऐड कीजिएगा। पीर साहब को जवाब नहीं मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, सिर्फ एक सेकंड के लिए। ये बार बार कह रहे हैं कि जो अल्लाह की तरफ से आएगा, तो पहले तो साबित कर ले कि कोई अल्लाह की तरफ से है। पीर साहब को जवाब देने दें। और ये 72 फिरके वाली हदीस ही नहीं है, ये भी याद रखें जी। पीर साहब आप बात ये बोल रहा हूं कि मिर्जा जी ने भी जुबानी कलामी जो है वो बातें की हैं, कोई दलील उनकी मौजूद नहीं है। मैं जिल्ली नबी हूं, मैं बुरूजी नबी हूं, दिखा दीजिए कुरान हदीस से जिल्ली बुरूजी नबी कहाँ है? मिर्जा जी की अपनी बात है। मैं फना फिर रसूल हो गया हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं मरियम हूं, कहाँ है इसकी दलील? सब अपनी जुबानी कलामी जिस तरह से आप कर रहे हैं वैसे। भाई दलील बात करो, दलील से बात करो। भाई वो आएगा, जब आएगा हजरत ईसा आएगा, वो फिरका बनाएगा, कहाँ है? वो जमात के साथ शामिल होंगे मुसलमानों की, ये हदीस है। वो शामिल होंगे, मुसलमान होंगे। नबी की पेशनगोई ये भी है कि एक जमात रहेगी, खाली नहीं होगा। ये मिर्जा जी आया, उन्होंने फिरका बनाया, उसको उसके साथ शामिल होना चाहिए था। जो हक वाली जमात थी, जो मौजूद थी, उसके साथ शामिल होना चाहिए था। क्या फरमाया नबी ने कि एक ताइफा मंसूरा होगा यहां तक कि क़यामत बर्पा हो जाए। वो होगा, खत्म तो होगा ही नहीं। मिर्जा जी ने अलग से बना दिया, कैसे? उनके साथ क्यों शामिल नहीं हुआ? मेहदी जब आएंगे मुसलमानों के हक की जमात के साथ
वो शामिल होंगे। बस पीर साहब, अच्छा इसमें थोड़ी सी बात का इजाफा कर देना। एक मिनट। और तो पूरी बात आगे मेरी भी एक ले लेना, और कि अब्दुल वहाब नजदी साहब सऊदिया वाले जो हैं, उन्होंने जो ये वहाबी फिरका बनाया है, ये किस हदीस के ऊपर बनाया है उन्होंने? अल्लाह के लिए सच्ची बात बता दें इधर मुझे। कोई फिरका बनाया नहीं ना। किस लिए बनाया? क्या हुआ जो उन्होंने अहले हदीस ये वहाबियों वाला फिरका बनाया, किस लिए? ये तो सहाबी ने कहा कि तुम लोग मेरे बाद आने वाले तुम लोग अहले हदीस हो, अस्हाबुल हदीस हो। जी, ये तो सहाबी ने कहा। नहीं, अब्दुल वहाब नजदी साहब से पहले ये था। अब्दुल वहाब नजदी ने कब कहा, कहाँ रजिस्टर कराया? क्या कराया? खुदा की कसम आ जाए उस बराड के ऊपर सबूत, उन्होंने सिर्फ इसी हदीस को मद्देनजर रखकर ये बनाया है कि जो 72 और एक जमात है, उन्होंने ये जमात बनाई है, जमात अहले हदीस, सिर्फ इसी हदीस को सामने रखकर। इसकी बुनियाद यही हदीस है। देखिए आप कितना भी चिल्ला आप रहे हैं। लोग सिर्फ टांगों पे वजन नहीं डाल के लोगों को नहीं बताते। खुदा की कसम आप बाकी सबको गुमराह समझते हैं और सिर्फ अहले हदीस वहाबी को इसी हदीस के ऊपर सही बात समझते हैं, लेकिन आप में इतनी जरूरत नहीं है कि लोगों के सामने ये बात करें। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा। आप खुदा की कसम उठा के कहें कि अब्दुल वहाब नजदी ने इस हदीस के ऊपर ये जमात बनाई है या नहीं, बताएं। चिल्लाओ मत। चलो आप कसम दे के, हलफ दे के कह दें कि अब्दुल वहाब नजदी साहब ने इस हदीस के ऊपर ये जमात बनाई है या नहीं। मैं कहता हूं अगर आप साबित कर सके। थोड़े साबित करने को पीर साहब, मैं इधर आपके साथ वकालत नहीं, आप हलफ दें कि अब्दुल वहाब नजदी साहब इस हदीस के मुताबिक ये बनाई है जमात के नहीं उन्होंने। तुम्हें मुसीबत आई हुई है, सुनोगे नहीं? नहीं, क्या सुनूं आपकी? तो नहीं, बात करें आप, हलफ दे के बात बता दें, मैं मान लूंगा आपकी बात, मैं आप पे यकीन करता हूं, आप हलफ दें। बात तो सुनो ना। नहीं, ऐसी बात नहीं मैंने सुननी जो फालतू इधर की उधर की। आप हलफ उठा के कहते हैं कि अब्दुल वहाब नजदी ने इस हदीस के ऊपर ये जमात नहीं बनाई, आप हलफ दे दें, मैं जमात छोड़ दूंगा अभी इधर। चले बात करें। मेरी बात सुन लीजिए पीर साहब, आप हलफ दे दें, मैं जमात छोड़ दूंगा इधर। बात करें। नासिर, बात सुन लीजिए। एक साकी है, मैं इधर खड़ा हूं, आप बताएं कि अब्दुल वहाब नजदी साहब ने इस हदीस के ऊपर ये जमात बनाई है या नहीं? पीर साहब एक बात कर लेने दें। पीर साहब एक बात कर लेने दें। पीर साहब एक बात कर लेने दें प्लीज। ये आपसे गुफ्तगू कर करके देख लिया हमने, आप बताएं ना, हलफ दे देना, आपके हलफ को मैं मान लूंगा। आप कह दें कि बात को कर लेने दें। अब्दुल वहाब नजदी साहब ने इस हदीस के ऊपर अहले हदीस जमात बनाई है या नहीं बनाई? मैं कहता हूँ छोड़े मिर्जा साहब को जो बात की है, वजन डाले टांगों पे। पीर साहब, मिर्जा जी ने झूठ बोला, वैसे आप झूठ बोल रहे, दलील दो ना। मैं कह रहा हूँ आप हलफ दे दें कि आपको पता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कसम से गारंटी दे सकता हूँ कि अल्लाह की कसम है, अल्लाह वाहिद की कसम है कि आपको इस चीज का पता है कि अब्दुल वहाब नजदी ने ये जो जमात बनाई है अहले हदीस वहाबी, वो इस हदीस के ऊपर बनाई है। वो बाकी सबको गुमराह समझता है और अपने आप को ठीक समझता है। हर कादियानी आएगा कसम देगा, ये कोई तरीका है बात करने यार का? बात तो सुन लो। पीर अस्कानी साहब एक मिनट ठहर जाएं, शोर से कुछ भी नहीं होना, बात सुने। नासिर साहब, आप जो अब्दुल वहाब नजदी का कह रहे हैं कि उन्होंने जमात बनाई है, आप ये साबित नहीं, एक मिनट पीर साहब, आप ये साबित कर सकते हैं अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी जो फिरका बनाया उसको रजिस्टर्ड करवाया? मसरूर भी साबित नहीं कर सकता इनका खलीफा, ये मेरा दावा है। तो ये बात है ना, अगर आप साबित ही नहीं कर सकते तो आप कोई बात तो फजूल है। हाँ, मुझे कसम देगा, हर आदमी आएगा, तुम कसम कहो ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। भाई दलील दो, मुझे झूठा साबित करो, अपने बात पे दलील दो। सिर्फ झूठ बोलने से क्या है भाई? नबी ने फरमाया एक जमात रहेगी, क्यों मिर्जा जी ने नहीं देखा वो जमात? तो नहीं देखा तो वो झूठे हैं, नबी तो सच्चे हैं। नबी ने फरमाया एक ताइफा मौजूद रहेगा। वो ताइफा मौजूद थी तो फिर ये बनाने की क्या जरूरत थी अब्दुल वहाब नजदी साहब को? तो कहाँ है वो दलील? पेश करो कि उन्होंने बनाई। झूठ मैंने कहा पीर साहब आप हलफ दे दें, मैं जमात छोड़ दूंगा, और क्या है? बस ये हालत है आपकी, ये हालत है, देख लो सब लोग इनकी अंदर से। खुदा की कसम करके कहता हूँ पीर साहब आप हलफ दे दें, मैं जमात छोड़ दूंगा। जिस तरह हम दलील रख के बात करते हैं और तुम्हें मुंह की कहानी पड़ती है, दलील वो जो आपकी दलीलें देखे ना, ये दिन नहीं होता कि अरबी उधर से आप जानते हैं, आपके पास ये इल्म है। मॉडरेटर से बात कर रहा हूँ, मैं मॉडरेटर से बात करना चाहता हूँ। अगर ये नासिर साहब को कोई भी गिफ्ट देगा उसको प्लीज ब्लॉक कर दें, हमें इनके पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। अगर नासिर साहब को कोई गिफ्ट दे रहा है उसको ब्लॉक कर दें। नहीं मुझे नहीं कुछ चाहिए, हम तो हाँ जी, जो आपको गिफ्ट दे रहा है अगर कोई गिफ्ट देगा हम ब्लॉक कर देंगे, हमें नहीं गिफ्ट चाहिए।
आगे नहीं बात नहीं, करें हमें नासिर गिफ्ट, साहब। हमें नहीं चाहिए कोई गिफ्ट मेरे से, नहीं, मुझे मैं तो वो कह रहा हूँ आपके किसी साथी को। दे रहे हैं ना, तो हमारी ब्रॉड पे हम नहीं चाहते कि कोई नहीं नहीं, जो है हमने गिफ्टों के लिए गिफ्ट दे। क्या करना है। ठीक है, भाई, तो उसमें ये कुछ नीचे छोड़िए। जितने लोग बैठे हैं प्लीज गिफ्ट ना अच्छा दें। दूसरा पीर साहब देखें, वो हो गई बात, चले अभी छोड़े इसको मेरे साथ इससे। अच्छा पीर साहब, शेर की क्या तारीफ है ये बता दें आज मुझे। एक मिनट देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमात रहेगी, आपने उस जमात के साथ रहना था। हाँ आप रहे ना उसके साथ, वो पता है मुझे, वो तो खत्म होगी पीर साहब बात, अभी पता लगी लोगों को किस लिए आप मेरे साथ झगड़ रहे हैं। एक मिनट, मैं झगड़ तो नहीं रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने आपके बात देख लिया कि आपने कितना, आपने बता दिया, मुझे पूछ लिया, बस हो गई। मैंने कोई आप मिर्जा जी ने जो बात अपनी तरफ से एक फिरका बनाया, वो मिर्जा झूठा साहब का फिरका है। दावा है, उन्हें क्योंकि अल्लाह ने नबी खड़ा किया तो उन्होंने जमात ही बनानी थी, जो नबी आता है वो जमात ही बनाता है अपनी। एक जमात रहेगी हक पर, उस जमात के साथ क्यों नहीं रहे मिर्जा? और जब आएंगे अगर वो जमात थी तो अब अब्दुल वहाब नजदी साहब को मैंने सुन लिया, बात क्यों दोहरा रहे हैं पीर साहब वो बात दोबारा? अमल होने नहीं दे रहे। मैंने वो आपकी बात सुनी आपको है, तकलीफ हो रही है, नहीं तकलीफ हो रही मुझे किसी, लेकिन वो बात का मकसद ही कोई नहीं है। होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब आएंगे महदी उसी हक जमात के साथ रहेंगे, अपनी जमात नहीं बनाएंगे। चलो कोई ठीक है, नहीं है। ठीक है, इसी ठीक हो तरह गया। जब हजरत ईसा आएंगे, जो जमात मौजूद है हक वाली उसके साथ रहेंगे, जमात नहीं बनाएंगे। मिर्जा हो जी गया। ने झूठ बोलकर जमात बनाया हदीस के खिलाफ। अब आप कहते हैं कि नजदी ने एक जमात बनाया, वो पेश करो, आपको भी चैलेंज है और बरसरूर को भी चैलेंज है, पेश करो। और छोड़े पीर साहब, वो पता लग गया जो चैलेंज है, आपको अब पता आप है बात वो क्या है। अच्छा अभी मेरी बात सुनिए। अच्छा अभी दूसरे मौजू के ऊपर आते हैं। बात ये है कि जो शेर है, शेर की क्या तारीफ है पीर साहब, मुझे बता दें। वैसे आपसे मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ जो आप कह रहे थे ना कि ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਇੰਜਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ मैं ਕੀਤੀ ਹੈ। पूछा कि अल्लाह के रसूल ने गल कही है कि नहीं कि मैं मेरी उम्मत पूछा यहूदी तरह हो ਤੁਹਾਡੇ जाएगी कि नहीं है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दसन आया कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसन आया कि रेफरेंस उत्ते है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਠਾਕ, क्या अल्लाह दे रसूल ने गल फरमाई है कि नहीं कि मेरी उम्मत यहूदियां की तरह हो जाएगी जिस तरह जुत्ती दे दो पाव होने ने। अगर किसी यहूदी ने ज़ना किया अपनी मां नाल ते मेरे भी उम्मत वाले बंदे अपनी मां नाल ज़ना करनगे। क्या ये तफसीर हदीस दी तुसीं सुनी है इस तो पहले कि नहीं? मैं सुनाई है, मैं कही है कि पहले भी सुनी है तुसीं कदे? ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। मतलब तुसीं ये हदीस आज पहली दफा सुनी है मेरे तो? नासिर साहब जी ने फिक्र वरी जायज हो गई है इस हदीस ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਾ ਜ਼ਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ की है कि अल्लाह दे रसूल ने क्या है कि फिरके बढ़ जाएगी उम्मत। अल्लाह के तुसीं रसूल कह ने रहे हो जी कोई हदीस नहीं है। ओहो अल्लाह के रसूल ने क्या फिरके च बढ़ जाएगी? अल्लाह के रसूल ने क्या है कि माना ज़ना होएगा। ये दोनों अल्लाह दे रसूल ने गल कही है कि नहीं कि जुत्ती ते तरह हो जाएगी मेरी उम्मत जिस तरह दूसरी ते तो नहीं क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਫਿਰਕਾ ਵਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ गई क्या मानस ना भी जायज हो नहीं गया? क्या जायज होगी? खुदा और दा सरकार वास्ता तुझे जी, अल्लाह दे रसूल ने कहा है कि अल्लाह के नहीं? रसूल ने क्या होना है? मिर्जा साहब ने इस वक्त क्या किया कि हो गया वे कि नहीं होया? मिर्जा साहब ने तो क्या हो भी मिर्जा गया हो। साहब ने मेरी गल सुनो, अगे तुझे फतवा देने हैं उत्ते। मिर्जा साहब ने फिरका इस वक्त बनाया कि अल्लाह के रसूल ने कैसे होना है। क्या मिर्जा साहब ने मानस ना भी जायज करार दिता सी? दसो मैनू। ओ भाई अल्लाह के साहब रसूल ने किया ना तुसी होना एक ते यहूद कोई करन अकल दे तो ना, भी कम लो और कि तुम्हारे सरकार उत्ते भी दिमाग है, अकल तो सिर्फ कम लो ना। बुगस ते ना अल्लाह- गल करो, अल्लाह अपने दिमाग तो कम करो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜੇ ਦਿਮਾਗ ਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਪਾਓ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰਕਾ ਵਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ अच्छा साकी साहब तुसी ये ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ अल्लाह ਕੀਤੀ कह है रहा मैं है आज फिरका ਕੀਤੀ है वरी तुसी नहीं इस तो पहले पाना। कदे नहीं ला सुनी। तफर्रकू कुरान कह रहा है कि ला तफर्रकू। मिर्जा साहब फिरका बनाते ने। कुरान कह रहा है अल्लाह दा मानस रसूल झूठ ज़ना कह नहीं रहा है कि करना। मेरी उम्मत 72 फिरके बढ़ जाएगी। केड़ी गल सच्ची है? हाँ अच्छा अल्लाह ने भी तो फरमाया कि यहूदिया माकू मानस ज़ना भी करन दे। ये करोगे अच्छा तुसी? अल्लाह दे रसूल ने फिर झूठ बोलिया कि मेरी उम्मत 72 फिरके बढ़ जाएगी। अल्लाह के रसूल ने ना कुरान ला तकरबू ज़ना भी किया है ना। जिन्हें ला नहीं, अल्लाह ने तफर्रकू रसूल ने फिरका कहा वरी कि नहीं मेरी पैना। तो फिर 72 फिरके बढ़ जाएगी। ये झूठ बोले अल्लाह दे और रसूल ने। मैं ना अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, फिर तो वसल्लम उन्हें पैरों ते पार पाओ ना। तुसी है ना, अल्लाह दे रसूल तुसी ने कहा कि पैरों ते मेरी पार उम्मत पाओ, 72 फिरके मानस बढ़ ना भी जाएगी। जायज झूठे कराओ।
ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾ ਵਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 72 ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਯਹੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਨਾ ਨਾਜ਼ਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਯਹੂदिया में को होना चाहिए फिरका बनाने जे, यहूदिया में को होना चाहिए मानस ना करना जे, यहूदिया में को होना चाहिए कब्र परस्ती करनी जे। दसो नाज़ाल ये भी दसो कि अल्लाह ने क्या है ते ज्यादा करना है। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੋ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि मेरी उम्मत 72 फिरके बन जाएगी। क्या अल्लाह के रसूल क्या फिरका बनाओ, तो अल्लाह के रसूल ने झूठ बोला है ना, कुरान के पशीन गई है। नासिर साहब थोड़े अकल लो काम लोगो, पशीन गई है। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं किया कि फिरका बनाओ। अल्लाह के अंदर क्या ला फर्रकू, कुरान के अंदर ला तकरबु ज़िना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदिया में को हो जाते माना ज़िना भी होगा। जे तुसी फिरका वरीयत कायल हो, मिर्जा साहब ने ठीक किया फिरका बना के, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਨਸ ਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਵਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਓ। नाइट राइडर भाईजान राइट स्टार भाई एक मिनट जरा, एक मिनट ठहर जाओ। आबद भाई एक मिनट ठहर जाओ। राइट राइडर भाईजान मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, क्योंकि इस तरह जगह बची हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। साहिल भाई मॉडरेट करें, एक टाइम में एक बंदा बोले, आप मॉडरेट करें। जिसने बात करनी है उनको सामने करें। पीर साहब की बात हो रही थी, अगर पीर साहब जारी रखें तो पूछ लें कौन करेगा। जी जी। और नासिर मॉडरेट गुजारिश करूंगा, अब अगर आपने ऐसे अल्फाज बोले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह झूठ बोला था, या इस तरह के अल्फाज अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको नीचे उतार दूंगा। आपको इससे पहले आपने 2 दफ़ा ऐसे अल्फाज बोले हैं, तो बस हम एक दफ़ा इसकी वार्निंग देते हैं। इसके बाद अगर आपने ऐसा कोई लफ्ज़ बोला नबी करीम, मैंने देखें आप ही बता दें मुझे कि एक दफ़ा कुरान की बात है और 7 हदीस की बात है, तो आप लोग, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि वो उसमें से आप बताएं ना फिर कौन सी बात ठीक है। एक मिनट, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि फिर आप क्या बात करने देंगे? नासिर साहब बात करने देंगे प्लीज। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज का इंतखाब करेंगे तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, आपके अल्फाज अच्छे होने चाहिए और वो होने चाहिए जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शयान शान हो। अगर आपने इस तरह के दोबारा अल्फाज बोले जो झूठ और इस तरह के आप अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे थे, अब हमारी ये ज़ीरो टॉलरेंस है इस बात पे। हम अल्लाह की शान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा इकराम और अज़वाज मुतहरात के लिए एक दफ़ा बस वार्निंग देते हैं, उसके बाद नीचे उतार देते हैं। आप जब नेक्स्ट गुफ्तगू करेंगे हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर, पीर साहिब आप बात करना चाह रहे थे। मुझे 2 मिनट दे जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे 1 मिनट दे दो और नासिर जी को 2 मिनट दे दो, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी क्या नाम है, काफ़ी टाइम से ट्रूथ जी बात करना चाहते हैं, उनको बात करने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जी जी ठीक है, बिल्कुल जी। तुलसीकर साहब जो भी बात करेगा ना टाइम रख लें। जी मैं ज़रा जल्दी से बात कर देता हूँ। देखें जो फ़िरके जो है ना, इंसानों को अल्लाह ताला ने इंसानों को बंटवारा करने से मना किया, मुसलमानों को खुद फ़िरके बनाने से मना किया है। लेकिन जो अल्लाह ताला फ़िरका बनाता है या जमात बनाता है अपनी नबी को भेज के, वो उससे अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करेगा।
ایک اللہ تعالیٰ جماعت بناتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے، وہ جو فرقہ ہوتا ہے، جو جماعت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی آیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسی کو آگے پڑھ لیں، تو اسی میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے۔ میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 103 104 میں پڑھوں گا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ غور کریں۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ جو بھائی بھائی ہو گئے وہ ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے قائم کی، جو اس وقت وہاں پہ جو دوسرے مذاہب تھے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت قائم کی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہا ہے، کس طرح سے کی؟ نبی کو بھیج کے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اسے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو۔ اب جو جماعت میں ہوں گے اور اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے، جماعت سے باہر بھی ہوں گے، تو یہ تو فرق جماعتیں بن گئیں۔ جب فرق جماعتوں کو جماعت ایک فرقہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتی رہے، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ یہی ہے وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان آیات کے مطابق آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں گے تو اس آیات کے عین مطابق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ وہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ جو اللہ بنائے گا اپنی نبی کو بھیج کے۔ یہ فرق اپنی دیکھ رہے، جو فرقے عام لوگ بنا رہے ہیں اس سے عام لوگوں کو منع کیا گیا ہے، لیکن ایک اللہ فرقہ بنائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنتی فرقہ کہا۔ اور اسی کے بارے میں کسی صحابی نے سوال کیا، آخری بس ایک سینٹنس رہ گیا، جی 20 سیکنڈز میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیں ٹو سیکر صاحب۔ جی صحابی نے سوال کیا کہ یہ جو فرقہ ہے وہ لوگ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ صحابہ کی مانند ہوں گے، صحابہ کے رستے پہ ہوں گے۔ اور صحابہ کس طرح صحابہ بنے تھے؟ نبی کے آنے سے۔ اور اسی طرح امام مہدی اور مسیح موعود کی پیشن گوئی تھی۔ تو یہ آپ ان ساروں کو کنیکٹ کریں، ساری کنیکٹ ہو جاتی ہیں باتیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی پیر زاہد اسکانی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بھائی، جو بات کی ہے ٹروتھ بھائی نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کن کو کہا گیا؟ نبی کے ماننے والوں کو۔ اور حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ پھر قرآن کو سب پکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ یہ جو آپ فرقہ کر رہے ہیں، آپ جا کر دیکھیں، قرآن کو سب تام کے اس کو پکڑو، سب قرآن کے ماننے والے بن جاؤ۔ اور ان کو کہا جا رہا ہے جن میں دشمنیاں تھیں، آپس میں ناراضگیاں تھیں، جنگ و جدال تھا، اس نعمت کی وجہ سے، یعنی اس شریعت کی وجہ سے تم لوگ بھائی بھائی بن گئے ہو۔ تم تو جہنم کے گڑھے پر کڑے تھے، اب بھائی بن گئے ہو۔ اب قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اب اس پہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک جماعت میری ہوگی جو تامی ہوئے ہوگی حق کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرقے تو بنیں گے، 72 ہوں گے، لیکن ایک تو ہوگی نا جو جنتی ہے۔ تم نے اس کا ساتھ رہنا ہے۔ کبھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک نیا نبی آئے گا، وہ ایک جماعت بنائے گا، یہ جو حق والی جماعت ہے یہ زیرو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کی جو جماعت ہے، نبی کی جو تعلیم ہے، نبی نے جو ایک جماعت بنائی، وہ یہاں تک رہے گی جب تک قیامت برپا ہو جائے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں فرقے بنیں گے، بہت سارے بنیں گے، بن بھی گئے ہیں، لیکن ایک حق پہ رہے گی، اس جماعت کے ساتھ تم نے رہنا ہے۔ جب مہدی آئیں گے اسی جماعت کے ساتھ رہیں گے، جب عیسیٰ آئیں گے اسی جماعت کے ساتھ رہیں گے جو نبی علیہ السلام کی جماعت ہے، جو صحابہ کی جماعت ہے، جو چلی آ رہی ہے۔ ایک بھی دلیل نہیں ملتا میرے بھائی فرقہ بنانے کا۔ تو پیر صاحب وہ جماعت کون سی ہے ابھی جو قرآن و حدیث پہ چل رہی ہے؟ وہ کون سی ہے ابھی؟ مجھے جو قرآن و حدیث پہ چل رہی ہے،
नहीं, वो कौन सी पता तो लगे ना भाई जो कुरान और हदीस पे चल रही वही तो कह रहा हूँ। नहीं, वो देखे ना, आपने खुद कहा है कि फिरकों में बट भी गई है, तो जी। वो एक जमात जो है वो सीधी होगी, वो कौन सी है अभी? देखें, आप फिरकों में बढ़ गए, आपने फिरका बना लिया, ठीक हो गया। आपने कहा कि एक नया नबी आएगा। नबी चलो, ने एक तालीम हमारा नहीं हो दी। गया, एक लोहियों जी। का फिरका हो गया, एक चंबा जी। साहब का फिरका हो गया, 3 हो गए, एक कोई और हो गया, 4 हो गए, तो 72 तो नहीं हुए ना, हम 4 हो गए। हाँ, हम बनेंगे। ये कब कहा कि आपके दौर में पूरा हो जाएगा? बनेंगे। अच्छा, मतलब वो हमसे बनने बदतर, आपके वो दूसरी तरफ से नहीं बने, ये जमात वाले हैं। बिल्कुल, आप यहाँ से निकलेंगे ना। आप बाकी साहब आप असल चीज से निकल गए ना। ठीक हो गया, मतलब असल अभी चीज आप जो है- देखें, नहीं, आप देखें सुहेल ठीक है, साहब, क्या ये मैं कह रहा तरीका हूं- था बीच में इनको जो है लाजमन आना था, या किसने? इनको टाइम देना था आपने? किस चीज का? भाई मॉडरेटर साहब, क्या वाकईतन ये तरीका था? मॉडरेट करें प्लीज। ये अपने टाइम पर आके बात करना था या मुझे डिस्टर्ब करना था इन्होंने? नहीं, आप और मैंने बात कर रहे हैं ना, पीर साहब वही कहा था कि आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे सवाल तो करना ही है ना। इन्होंने मेरे टाइम पर आके सवालात करने थे या अपने टाइम पर बात करना था? नहीं, आपने और मैंने बात करनी है। सवाल जो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपसे कर सकता हूँ ना पीर साहब। अपने टाइम पर करनी है, अपनी सुना के चला जाना है फिर। अपने टाइम पर कीजिए ना। आपके सामने स्पीकर साहब ने सवाल किया था, वो उनको जवाब दे रहे हैं। पीर साहब का टाइम है, इसके बाद आपकी और पीर साहब की बात होगी। हाँ बिल्कुल, अभी आप अपना टाइम ले लो, मुझे टाइम दे दो। अब लो टाइम, अभी बात करो। सब आप मेरी बात होगी। टाइम मॉडरेट करें, 2 मिनट है। देखें पीर साहब, आपने बात जो की है ना अभी, मैंने आपसे एक मोहतरम, ये नहीं होता कि 2 मिनट इधर है, मैंने अपनी कहानी सुनानी है और आपने बात देखें शार्ट से रखें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, छोटा सा जवाब दें। ये कहानियां लंबी आगे पीछे ना सुनाएं। मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि ठीक है उम्मत बढ़ जाएगी, एक जमात जो होगी वो हक के ऊपर होगी। मैंने कहा आपके वो कौन सी जमात है हक वाली, मुझे ये बात बताएं। जी बताएं आप। ठीक है, अब आप म्यूट कर लें नासिर साहब, पीर साहब का जवाब देने दें। बहुत शुक्रिया जी। पीर जाहिद अस्कानी साहब। देखिए, उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब देना है, उन्होंने बीच में बोलना नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बोलेंगे आप दोबारा से टाइम हाँ, बोलें। देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन हदीस अल-मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया, क्या फरमाया नबी ने? क़ाला ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना हत्ता यातियहुम अम्रुल्लाहि व हुम ज़ाहिरून। क्या फरमाया नबी ने? मेरी उम्मत का एक ग्रोह, एक जमात हमेशा गालिब रहेगा, समझ रहे हैं, यहां तक कि क़यामत आ जाए और वो गालिब ही रहेंगे। बुखारी की हदीस है 7311। तो वो जमात कहां है? मजीद जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, यकूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यकूल, मैंने खुद सुना सैयदुल अनाम फरमा रहे थे, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामह। क़ाल फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरयम फ़यक़ूलु अमीरुहुम तआल सल्लि लना फ़यक़ूलु ला इन्न बअदकुम अला बअदिन उमरा तकरमतल्लाहि लिहाज़िहिल उम्मा। क्या फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम? क्या पेशन गोई कर रहे हैं? फरमाया, मेरे टाइम पूरा हो जाए तो बता दीजिए। मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत का एक ग्रोह मुसलसल हक पर कायम रहेगी, लड़ता रहेगा, वो क़यामत के दिन तक इसी हाल में होगा, मौजूद रहेगा, गालिब रहेगा। फिर कहा कि ईसा इस हाल ही में नाजिल होंगे, उतरेंगे। उनका अमीर, वो हक वाली जमात का अमीर कहेगा कि आए आप हमें नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा जवाब देंगे, नहीं, अल्लाह की तरफ से इस उम्मत को बख्शी गई इज्जत शर्फ की बिना पर तुम ही एक दूसरे पर अमीर हो, मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं 393। तो ये जमात मौजूद होगी, ये जमात थी अगर। ठीक पीर साहब, मैं फिर आपको टाइम देता हूं, आप फिर शुरू कर लें। मुझे इस वक्त वो जमात बताएं कि वो कौन सी जमात है रही है, जो बातिल से लड़ रही है, जो मिर्जा जी को से के मानने वालों को और बातिल से लड़ रही है, वो है जमात खत्म नबूवत। जी। मतलब जो बातिल से लड़ रही है
اور حق کو پہلا رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے وہ فرمایا. وہاں ایک جماعت ہے وہ ذلی ہے، بروزی ہے، غیر حقیقی ہے، غیر شرعی ہے. جی صاحب آپ محسوس ہی کر گئے، آپ ذلی بروزی والی تو بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے تو کہ بھائی میں جان نے آپ کو میں محترم جواب دے رہا ہوں، بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ کون سی جماعت آپ نے، میں نے بیچ اپنا میں کیوں بول، ناصر صاحب تو آپ نے مجھے اپنا ٹائم دے دیا تو میری سن تو لو. اگر آپ نے مجھے ٹائم دے دیا تو مجھے سن لو. یہی تو حدیث میں موجود ہے کہ حق والی جماعت باطل کے ساتھ لڑتی رہے گی، ان کے جھوٹوں کو ان کا پردہ پاش کرتے رہے گی، نبی علیہ السلام کی بات سامنے لاتے رہے گی. یہی کرے گا، یہی ہم کر رہے ہیں. جی پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے کہا کہ فرقوں میں بٹ چکی ہوئی ہے، ان فرقوں میں بٹنے کے بعد اس وقت حق والی جماعت کون سی ہے جو قائم ہے؟ میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وہ بتائیں کہ وہ کون سی ہے. جی آپ کا ٹائم ہے، پھر بتا دیں. وہ جماعت ہے جو قادیانیوں سے لڑ رہی ہے، باطل سے لڑ رہی ہے، ان کے جھوٹ کو عیاں کر رہی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہے جو کچھ مرزا جی نے کہا وہ سب جھوٹ ہے. وہ جماعت ہے اور وہ ہیں ہم. جی کہ میں پھر آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ مجھے وہ جماعت بتائیں. کیوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ 72 جو ہیں وہ ایک طرف ہوں گے اور ایک جماعت ایک طرف ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ صحیح نہ ہو اور آپ کی بات صحیح ہو، کہ آپ سب جو ہیں وہ ایک جماعت ہیں اور ایک جماعت ایک طرف ہے. یہ بات کوئی مجھے پسند نہیں آپ کی. آپ مجھے وہ ایک جماعت بتائیں، ایک وہ گروہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں حق کے اوپر ہے، وہ کون سا ہے، وہ بتائیں مجھے. دیکھیں یہ آپ پھر جس طرح سے مرزا جی نے غلط باتیں کی اور نبی کی طرف منسوب کیا، آپ اسی کی امت ہو، پھر آپ نے وہی کا حرکت کی جو مرزا جی کرتے تھے. ایک جماعت ایک طرف ہوگی، 72 ایک طرف ہوں گے. قیامت کی صبح تک آپ کی جماعت یہ الفاظ نبی کے نہیں دکھا سکتے. یہ آپ کا جھوٹ ہے جو آپ بول رہے ہیں. رہی بات کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ جماعت ہے جو قادیانیوں کے باطل کو آئے دن روز روشن کی طرح ثابت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی قادیانی اڑے ہوئے ہیں. وہ جماعت ہے اور وہ ہے ہم جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. قیامت کی صبح تک لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہی حدیث میں موجود ہے، ہم نے پڑھ لی امام مسلم کی 395. جی ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ. بس ناصر ٹھیک ہے صاحب جی. آپ کا کوئی اور سوال ہے یا یہی ہاں سوال دوسرا یہ تو چل یہ ہو گیا سمجھ آ گئی مجھے. وہ کر دیا انہوں نے، بات سننے والوں نے سن لی، ہم نے بھی سن لی. پیر صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے کہ صبح ادھر بات ہو رہی تھی براڈ کے اوپر شعر والی جو بات تھی. پیر صاحب شعر کی کیا تعریف ہے مجھے بتا سکتے ہیں آپ ویسے؟ اچھا ایک منٹ ناصر صاحب، ایک منٹ رکیے. جی پیر صاحب بہت معذرت آپ سے میں ٹائم لے رہا ہوں چونکہ وہ موضوع مکمل ہوا ہے. عابد بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، پھر ہم وہ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جی عابد حسین طاہر بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یہاں پہ احادیث کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب احادیث کی کتب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے. جب تک مرزا صاحب کے احادیث کے بارے میں خیالات منظر عام پہ نہ آئیں، ہم تو کوئی بھی حدیث لے کے کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہے تو اس سے فائدہ جب ماننے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کے خیالات تو صحیح بخاری، مسلم یا دوسری جو حدیث کی کتب ہے ان کے بارے میں تو الگ الگ خیالات ہیں. مرزا صاحب تو کہتے ہیں اپنے کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اگر افتراء نہیں تو ہمیں بتلا دے کہاں لکھا ہے، کیا قرآن شریف میں یا بخاری اور مسلم میں؟ قرآن شریف کے بعد بالاستقلال وثوق کے لائق ہماری 2 ہی کتابیں ہیں، ایک بخاری اور ایک مسلم. قرآن بخاری اور مسلم سے اس بات کا ثبوت دے. اور آگے نوٹ لکھتے ہیں صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو، اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکامات اور نصوص سری بینہ سے مخالف نہ ہو، اور دوسری کتب احادیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کے متفقہ احادیث سے مخالف نہ ہو. اب جو یہ فرقے والی احادیث ہیں اس کو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اگر مسلم میں ہے تو بخاری نے اس کی تائید کی ہوئی ہے یا نہیں. اگر وہ تائید نہیں کی ہوئی تو مرزا صاحب کے بقول تو وہ مسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ رد ہو گئی. اور اگر
किसी और कुतब में है, मुस्लिम में भी नहीं है, किसी और कुतब में है, तो फिर उस हदीस की कुतब की वो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के मुताबिक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मिर्ज़ा साहब तो उस हदीस को मानते ही नहीं है। तो जब ये चीज़ें वाज़े हो गई तो फिर ये फ़िरके वाली हदीस तो मिर्ज़ा साहब को माननी नहीं चाहिए। तो ये किस हिसाब से इन अहादीस को पेश करते हैं? जी यही सिर्फ बयान करना था। शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जी नासिर साहब आप अगली बात करना चाह रहे थे, पीर अस्कानी साहब। अच्छा, एक थोड़ा सा आबद साहब को मैं एक बात करना चाहता हूँ, चलो ये भी थोड़ी सी। आबद साहब ये देखें, बात ये नहीं होती कि आपने मिर्ज़ा साहब, तो मिर्ज़ा साहब ने ये कह दिया तो मिर्ज़ा, बात समझने की होती है। सिर्फ उस पट्टी को आंखों से उतार के भी बात किया करें कि बात हो क्या रही है जनरल। मिर्ज़ा साहब ने ये कह दिया तो मिर्ज़ा साहब ने वो कह दिया, ये बात नहीं है। वो एक जनरल बात जो है कह रही थी कि ऐसी हदीस मौजूद है और उसके ऊपर सब का इत्फाक भी, आप भी कह भी रहे हैं फ़िरके, लेकिन जब फिर पूछ रहे हैं तो नहीं बता सकते क्योंकि इतनी जुर्रत कर नहीं सकते। पीर साहब के ऊपर मुझे यकीन था कि शायद आज वो बात ये कह दें कि ये जमात सच्ची है, लेकिन वो भी इनके लिए भी क्योंकि मुश्किल है ये बात करना कि ये अपने आप को तो हर आदमी इसी नुक्ता नज़र से समझता है। और मैं हकीकत आपको बताऊं, देखें ये बात नहीं है कि हम छुपा के, आप देखें हमारी बुग़्ज़ में आके आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन आपको भी पता होगा कि वहाबी जो हैं, अहले हदीस जो हैं, वो अपने आप को वही जमात समझते हैं। जो बरेलवी हैं वो अपने आप को वही समझते हैं, जो देवबंदी हैं वो अपने आप को वही समझते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे सामने बैठ के तो ये बात करने से मजबूर हैं, बता नहीं सकते जमात। यही अल्लाह के फजल से हमारी सच्चाई की निशानी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये बात, अल्लाह ने कुरान में यह बात फरमाई है कि ये ऊपर से जब तुम्हारी मुखालफत में हो तो एक बन जाते हैं, लेकिन अंदर से इनके दिल फटे हुए हैं। और हमें इस बात का बखूबी पता है, हम पाकिस्तान में रह के आए हुए हैं, धक्के खा के आए हुए हैं, अभी भी उधर रहते हैं। हमें पता है कि कोई किधर से बोल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा गहराई में जाने के लिए। मैंने 4, 5, 6 दफ़ा पीर साहब से पूछा है कि पीर साहब बताएं वो कौन सी जमात है। हाँ पीर, मुझे यकीन है कि पीर साहब अपने आप को वो जमात समझते हैं कि ठीक है, बरेलवी अपने आप को समझते हैं, देवबंदी अपने आप को समझते हैं, लेकिन जब हमारे सामने आते हैं तो ये बात करने के काबिल नहीं है। वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? तो मैं छोड़ दी है वो बात, तो इसलिए आबद साहब इसको छोड़ दें आप। बात ये हो रही थी कि शेर के बारे में ये कहा जा रहा था कि आज एक बराड़ पे बात जी नासिर साहब 1 मिनट, नासिर साहब अब इसका जवाब भी सुन लें। जवाब आप साथ से देना कि मैं भी जवाब फिर उसी के हिसाब से दूंगा आपको, ये याद रखना पहले से। आपने जवाब दिया है, अब उसका सुन ले जरा। मैं भी फिर आगे आपको उसके बराबर का दूंगा, ये याद रखना। मैं लिहाज नहीं करता होता, तो मैं भी नहीं करता। हाँ ठीक है, आप उसी हद से रहना, मैं भी उसी हद तक जाऊंगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको। जी जी, आप चिल्लाना नहीं आपने। हाँ करें, अभी मेरा जवाब सुन लेना। हाँ मुझे पता है ना आपका, इसलिए मैंने पहले कह दिया है कि आपने चिल्लाना नहीं बाद में कि गुस्ताखी हो गई है। इस हिसाब से बात करना मेरे साथ, नहीं तो मुझे उतार दो नीचे, मैं पहले बता दूं। अगर मेरे साथ आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर जवाब दूंगा तो आप बाद में गुस्ताखी करेंगे? अगर आपने मेरे अकाबरीन में से किसी की गुस्ताखी की तो मैं आपकी हर हद तक जाऊंगा, अंदर तक। मैं पहले बोल देता हूँ, इसलिए मेरे साथ बात करने से पहले सोच लेना। आपके पास क्या इल्मे गैब है कि जो मैं आपके अकाबरीन मैं जानता हूँ आपके साथ मेरी बात हुई है पहले, मैं आदमियों को जानता हूँ जिसको मैं उसी के साथ बात करता हूँ। जैसे आप जैसे मैंने यही कहा ना कि बाद में शोर नहीं करना कि गुस्ताखी हो गई। आपने जैसे बात की मैं वैसे जवाब दूंगा आपको। सुन ले जरा, मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ कि माहौल ना खराब हो गए। हाँ जी, आपने कहा कि ये अहादीस तो हमारे लिए, मिर्जा साहब तो इसको मानते ही नहीं है। अगर बेस ही नहीं है तो उसके ऊपर आप इमारत कैसे बनाएंगे? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आपने की कि जी हम पाकिस्तान में रह के आए हुए हैं और ये और वो सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे आपका उलट निज़ाम है। लोग दारुल कुफर से दारुल ईमान की तरफ जाते हैं, जबकि आप दारुल ईमान छोड़ के दारुल कुफर में आ गए। तो फिर शिकायत तुम कौन हो किसी के कुफर के फैसले करने वाले? तुम सबसे बड़े काफिर हो। मैं कहता हूँ तुम सबसे बड़े काफिर और दज्जाल तुम हो। तुम मेरा कुफर का फैसला करने के लिए इधर बैठे हो। सबसे बड़े काफिर और दज्जाल तुम हो।
और मेरी बात तो सुन लो ना पहले। बात क्या सुनो, मैंने तुमने मुझे आपको कुफर कुफर कहा, नहीं तुम कहा। सर वही बड़े बात शुरू हो काफिर गई, और अपने दज्जाल टाइम तुम। पर बात करो नासिर नहीं, जी, वो अपने काफिर टाइम कहेगा तो मैं उसे जवाब अपने दूंगा। टाइम नहीं, पर मैंने- कहो। मुझे मैंने कहा, आपको मैं काफिर अपने कहा आप को है। मुसलमान कहता हूँ, मैंने कहाँ तुम्हें है काफिर ग्रुप कहा का है? मालिक किधर मैंने है? मैंने आपको काफिर कहा है, मैंने आपको काफिर कहा है। दायरे कुफर की तरह चले गए, तुम चले गए हो, भाई काफिर तुम हो, तुम्हारा अपने बाप अपने काफिर है, टाइम पर बात करो। तुम्हारा ओ खानदान काफिर भाई है, तुम किसी पहले को कहोगे। बात समझो, तुमने पहले कहा बात दारुल- समझो, आप पहले बात तुम समझो। करो। मैं आपको कह रहा हूँ तुम कि सबसे बड़े आपका ध्यान काफिर, भाई तुम्हारा नासिर को बाप चुप काफिर है। कराओ, ये क्या तरीका है? इसको चुप कर- खामोश हो प्लीज, खामोश हो प्लीज। के बाद तमीज से करे एक ये। मिनट, खामोश हो, खामोश हो, आप भी खामोश हो। एक मिनट, नाइट राइडर साहब, मेरी एक ये- दरख्वास्त है। एक भी बात नहीं सुनो। नहीं, ठहर एक मिनट, नाइट ठहर एक राइडर मिनट। भाई, थोड़ा- नाइट राइडर ठहर एक भाई, मिनट, मैंने एक कोई मिनट, इनको मैंने कोई इनको एक काफर नहीं कहा। वो की तरफ तुमने किसको कहा है झूठ बोलते हो आप? एक मिनट, आप चुप करें एक मिनट। आबिद भाई, इन्होंने बदतमीजी करनी है और इन्होंने शादमियत भी करनी है, छोड़ दें, पीर साहब से बात करने दें। जी, आप अपना सवाल करें पीर साहब से। नहीं नहीं, मैं अपना पॉइंट वादे कर दूं ना। इन्होंने इन्होंने कहा कि कहा- मैंने आप जो है ना, इनको आप फैसला करें कि दारुल कुफर किसने कहा है। इन्होंने कहा कि मैंने भाई कहा है। मेरी बात रिक्वेस्ट आबिद नहीं भाई, सुन ले नाइट राइडर मेरी साहब। बात भाई, तो सुन लेना पहले। ये सबसे ट्रू बात सीकर चल भाई रही थी, मेरी बात सुने। मौजूद डाइवर्ट अगर हो मैंने गया है। गलत बात की है मैं माजरत करूंगा। मैंने ये कहा छोड़ दे, है छोड़ दे, कि वो आपने शादमियत पाकिस्तान के बारे में बात की। मैंने तो पाकिस्तान को दारुल कुफर कहा है, आपको नहीं कहा। मैंने तो कहा कि आप दारुल ईमान का ध्यान छोड़ के दारुल कुफर पाकिस्तान में आ गए। मैंने तो ये बात की है। मैंने आपको कब काफिर कहा? बात समझते नहीं है और आगे से बात करनी शुरू कर देते हैं। पहले सुन लिया करें, समझ लिया करें चलें- अगले की बात, चलें, हम फिर बात किया। हम वापस आ जाते हैं, मौजू की तरफ वापस आ जाते हैं। पीर साहब से आपकी बात चल रही थी, आप पीर साहब से बात करें। अब टाइम का ख्याल रखें साहिल भाई, या मैं मॉडरेट कर लूं अगर आप कहते हैं तो। नासिर साहब, आपका 2 मिनट है आपके पास, पीर साहब से आप कर। नहीं, मैंने 2 मिनट नहीं लेने। मैंने छोटा सा जरा सवाल छोटा होता है, मैं एक जब मिनट कहूँगा तो मैं ठहरिए एक नहीं, मैं मिनट। कह दूंगा ना। अगर आपने 2 मिनट लेने हैं या नहीं लेने, लेकिन पीर नहीं साहब नहीं, से 2 मैं ये मिनट कह पूरे रहा हूँ कि लेंगे। मेरे सुन 2 लीजिए, मिनट ले लें, वो 2 लीजिए। मिनट। फिर आप नहीं बोलेंगे बीच में, ठीक है? मैं नहीं बोलता जी। अगर ठीक है, देखें, फिर आप बात ये बात होती है, करें। देखें, आप- मेरा मकसद नहीं है पीर साहब को इंटरप्ट करना। बात ये होती है कि किसी टाइम पे ऐसी बात हो जाती है आमने सामने कि छोटी जो सवाल, मतलब एक लफ्ज होती है, तो 2 मिनट तो बहुत लंबे हो जाते हैं। बात अगर हो गई है छोटी सी तो खत्म हो जाती है, मैं बंद कर दूंगा। नहीं, वही वो आपकी मर्जी है, आप 2 मिनट लें, आप 30 सेकंड लें, लेकिन पीर साहब पूरा टाइम लेंगे, ठीक है? आप ठीक है, पीर साहब करें, मेरा भी ले लेते हैं। आपका टाइम शुरू हो गया, करें स्टार्ट। बात ये थी कि वो तो पहले वाली हो गई है जो ठीक है। देखें, ये बात नहीं है कि मैंने पीर साहब को मनवाना है या पीर साहब ने मुझे मनवाना है। बात ये है, ना मैं मानने वाला हूँ इधर, या ना ही पीर साहब मानने वाले हैं। बात ये होती है कि ठीक है, अल्लाह की तरफ से अगर किसी की समझ में आ जाए या किसी सुनने वाले, उन्होंने मौक़िफ़ अपना देना है, मैंने अपना मौक़िफ़ देना है। बात ये है, पहली बात तो हो गई जो होनी थी। आगे की बात यह है कि एक ब्राड पे बात चल रही थी शायरी के बारे में, तो साकी साहब भी चले गए, कुरान की आयत बता रहे थे पीर साहब के सूरत यासीन में लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कि वो शायर नहीं है। मैं ये बात कर रहा था कि इसे सारी गुफ्तगू करने से पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा कि वो जो शायर है, शायर की क्या तारीफ है। सबसे पहले अगर हम शेर के ऊपर बात कर रहे हैं पीर साहब, तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि शेर क्या है। जी जी, पीर देखिए, साहब, मैं आपने 50 कोई सेकंड उर्दू लिए। पीर साहब, अब आप ले लीजिए, आपका टाइम शुरू। देखें, पहले जो हम लोगों ने बात की, आप अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा, समझने वाले समझें। हमने किसी को मनवाना नहीं है, बात दुरुस्त है, ये तो हम आपको मनवाने के लिए बैठे नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि बात हो दलील से। आप कोई दलील तो पेश करें। कोई दलील नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भाई कहाँ से ये बात कर रहे हैं? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, नबी आएगा, ये करेगा, क्या बनाएगा, कहाँ फरमाया अल्लाह ने, कहाँ फरमाया नबी ने, वो पेश कीजिए। हम जो बात कर रहे हैं वो दलील दे रहे हैं आपको। एक तो ये बात, मनवाना किसी को जो है वो ज़रूरी नहीं है। आगे आप कह रहे हैं कि शेर की क्या तारीफ़ है। मैं तो इतना उर्दू नहीं जानता, लेकिन हर वो कलाम, हर वो बात जो दिल पे उतर जाए या हैरत अंगेज हो, उसका कोई असर हो, वो शेर कहलाती है। और शेर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जिस तरह से गुफ्तगू है। मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू करेंगे अच्छा है,
چلیں پھر وہ آپ اردو کی بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ شعر کی ایک تعریف ہوتی ہے، اور یہ بات ہے کہ اگر وہ اس پہ بات ہو تو پھر آگے چلے تو بات کر دیں کہ اللہ کے جو قرآن میں بات ہو رہی ہے شعر کی، اس کی جو تفسیر کی ہے اردو والوں نے وہ یہی بات کی ہے کہ جو شاعر جو ہوتے ہیں کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر باتیں اپنے شعری انداز میں، مثلاً اس بات کو جیسے کیا کہتے ہیں میں کہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، مطلب لاف و قذاف کے ساتھ. ایک مطلب شاعر ہوتا ہے وہ پوری چیز کو کھینچتا ہے تصویر. تو یہ جو بات کی گئی ہے وہ یہی بات کی گئی ہے کہ اپنی شاعری میں وہ چیز بڑھا چڑھا کے جو بیان کرنے والی ہے اس سے پاک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ معاشرہ اس قسم کا تھا عرب کا، جو کیونکہ وہ تو آپ کو زیادہ بہتر ہی پتہ ہے اس کا، میں نے آپ کو کیا بتانا ہے کہ وہ شاعروں کے ذریعے بڑھاتے چڑھاتے تھے باتوں کو. تو اس کے لیے اللہ نے اسی کی زبان میں جواب دیا ان کی کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جیسے تم بڑھاتے ہو، وہ چیز نہیں ہے. لیکن جو مصرع ہوتا ہے وہ لکھنا اور کہیں اپنی بات سمجھانا اور کہنا، اس سب چیزوں کو شعر نہیں. ایسے اچھے شعر بھی بہت کہے ہیں اس طرز میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ شعر کہتے رہے ہیں. اور ایسی بھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منہ سے بھی ایسی چیزیں نکلی ہے، ایسی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر آپ اس کی شعر کی تعریف کریں تو وہ اسی کے اندر آتا ہے. تو جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ بات یہی ہے کہ جو شاعری جو اپنے بڑھا چڑھا کر بڑھانا اور اپنی باتیں کرنا، اس چیز سے منع کیا ہے. لیکن اپنی اچھی بات جو ہے، آپ نے جیسے کہا کہ اچھے شعر بھی ہوتے ہیں، اس انداز سے اگر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ تو لمبی بات ہے، اگر ہوگی تو پھر آگے پتہ لگے گا. تو ٹھیک ہے، آپ نہیں بات بھائی آپ نے پتہ نہیں کیا کہا کہ اس کی ایک تعریف ہے، آپ بتا دیجئے. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک جامع بات رکھ دی. اگر یہ نہیں تھی بات، جو صحیح بات ہے وہ بتا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. شاعر کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، آپ بتائیے. مزید شاعروں کے بارے میں، شعر کے بارے میں، شاعری کے بارے میں اللہ پاک نے صاف بتا دیا کہ نبی علیہ السلام شاعر نہیں ہیں. ہم نے نہیں سکھایا. جو چیز اللہ نے نہیں سکھایا، کیسے آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ شاعر ہیں، شاعر بولتے ہیں؟ اللہ نے نہیں سکھایا. بھی اللہ نے ہمیں سکھایا. جب اللہ نے سکھایا نہیں ایک چیز، اور آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے شان شان بھی نہیں کہ شعر کہیں، اور کہتے بھی نہیں تھے شعر. آگے وَالشُّعَرَاءُ، جو آپ نے اشارہ کیا وہ یہ آیت ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبَعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں کے ساتھ دینے والے پیچھے اکثریت کیا ہوتی ہے؟ گمراہوں کی ہوتی ہے. یہی ہے، آپ دیکھیں کتنی شاعری کی ہے، اس شاعری کو لے کر جو ہے وہ ٹونی جی بولتے رہتے ہیں، اور اتباع کرنے والے کون ہیں؟ گمراہ. اللہ نے کہا، اللہ کا کلام ہے، صاف ظاہر ہے. وَالشُّعَرَاءُ، شاعروں کو کون پیچھے چلتے ہیں؟ جو گمراہ ہیں. آگے انہوں نے فرمایا قرآن مجید میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. دیکھتے نہیں ہو، کبھی ادھر کی ڈینگی مار رہا ہے، کبھی ادھر کی ڈینگی مار رہا ہے، کلا بازیاں کر رہا ہے. یہی کرتے ہیں شاعر اکثریت. یہ شاعروں کی ہے، اپنے شاعری سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. گمراہ لوگ، ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے. یہی دیکھ لیں جتنی بھی شاعری ہے، یہ دیکھو، یہ شاعری دیکھو، یہ شاعری دیکھو. یہی کیا، کلا بازیاں ہیں. ہم جب جن سے ہم لڑ رہے ہیں ان کا لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی شاعری جب ہم دیکھتے ہیں، گفتگو دیکھتے ہیں، کلا بازیاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے. 2 منٹ ہو گئے پھر صاحب. ٹھیک ٹھیک. پیر صاحب وہ بات وہی ہوگی نا کہ اگر شعر کہنا، دیکھیں بات اگر شعر کہنا، آپ تو یاد کہہ دیں کہ شعر جو ہے یا بری چیز ہے. میں نے تو وہ بات کر دی اپنی پوری کہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی شعر کہتے رہے ہیں. اور اگر یہ بات اتنی نامناسب ہوتی تو اللہ کے رسول نہ کہتے صحابہ کو شعر کہنے کے بارے میں، یا ایسی بات نہیں تھی. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اللہ نے جو بات کی ہے اس کی تفسیر اگر ہوگی تو وہی چیز کہ جو شاعری میں بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے یا جو جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے، اس چیز کی منع فرمایا ہے. کیونکہ وہ ایک عرب کا رواج تھا، وہ آج بھی مشہور ہے عرب میں. آج بھی عرب کے اندر کی رنگ میں ایک بات ہو شاعری سے، تو اس کو کسی جگہ بھی منع نہیں کی کہ ہاں وہ چیز جو بڑھا چڑھا کے بیان کی جائے، وہ سے تو اللہ نے
रसूल को तो पाक किया है, वो ऐसी बात नहीं है, तो वो उस चीज़ से अल्लाह ने दूर का है वो पाक। हो गई आपकी बात नासिर भाई? हाँ जी जी हो। देखें, बात यह है कि शायरों के बारे में अल्लाह पाक ने साफ बता दिया कि वो गुमराह हैं और उनके पीछे चलने वाले भी गुमराह हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, इस चैप्टर को मुकम्मल होने दीजिए। अगर मेरा टाइम पूरा हो जाए तो बता दीजिए, बाद में करता हूँ। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून, देखते नहीं हो कलाबाजियाँ किस तरह से लेते हैं, कभी इधर कभी उधर की बात करते हैं। आगे फरमाया व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, जो कुछ वो कहते हैं वो करते भी नहीं, सब झूठी बातें। हाँ, अब इस्तिस्ना देख लीजिए, सच्चे शायर कौन हैं? इस्तिस्ना है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरा वंतसिरू मिन बअदि ज़ुल्मिहिम व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सिर्फ शायरी उनकी जो ईमानदार हैं, जो ईमान वाले हैं, जो सच्चे हैं, उनकी शायरी को नबी अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ ईमानदार और नेक अमल करने वाले, अल्लाह को कसरत के साथ याद करने वाले, वो क्या करते हैं? वंतसिरू मिन बअदि ज़ुल्मिहिम, उन पर जब ज्यादती होती है फिर वो बदला लेते हैं शायर के जरिए। क्योंकि वहां जिसको हिज्जू कहा जाता है वहां हमले किए जाते थे, तो यहां पर शायरी की जाती थी, हमला किया जाता था उन पर, ईमान वालों ने हमला किया उन पर। हाँ, अल्लाह पाक ने ईमानदार, सच्चे मुसलमान, नेक अमल करने वाले, अल्लाह को कसरत से के साथ याद करने वाले, उनकी शायरी को कबूल फरमाया, क्योंकि वो एक मकसद पे वो शायरी करते हैं, वो शायरी ठीक है। बाकी शायरी ठीक नहीं है, किसी गुमराह का, झूठे का, उसको गलत कहा, उसको रद्द कर दिया। जी, ये है बात। मैं शेर एक पढ़ी देता हूँ कि शायरी से नहीं कोई अपना लेना देना, बस मुद्दा समझे कोई इस ढंग से, बस मुद्दा यही है। बहुत शुक्रिया, इस बात को आप जान जाएं कि शायरी ईमान वालों ने क्यों की, बदला लेने के लिए। बिल्कुल, आपने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुन तो लीजिए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने शायरी की, बिल्कुल, लेकिन कब की? कब की? वो कौन थे? ईमान वाले, वो आमिलुस सालिहात, नेक काम करने वाले, व ज़करुल्लाह कसीरा, कसरत के साथ अल्लाह को याद करने वाले थे। अब वो क्या करते थे? वंतसरू, उन्होंने बदला लिया, मिन बअद मा ज़ुलिमू, जब उन पर जुल्म हुआ था तब उन्होंने बदला लिया, शायरी की, अच्छी शायरी की, अल्लाह को पसंद आया। आगे फरमाया व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनकरीब जान जाएंगे। कहाँ भागोगे? शायरी से मुकाबला इधर भी नहीं कर सकते, मैदान में आओगे इधर भी नहीं कर सकते, तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ये जमात तुम्हारी पीछा करेगी। तुम शायरी करोगे तुम्हें शायरी से ज़ेर करेगा, दलाइल से बात करोगे तुम्हारे पास दलाइल नहीं होगा, तुम्हारा पीछा करता रहेगा, हक की बात तुम्हारे कान में डालता रहेगा, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ये है वो बात, ये है वो नक्शा जो यहां पर खींचा गया है सूरत शुआरा में। जी, मैंने तो वो आपके सामने पीर साहब शेर पढ़ दिया ना कि शायरी से नहीं कोई अपना लेना देना, बस इस ढंग से कोई समझे, बस मुद्दा यही है। तो आपने ठीक बात किया कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो अपना चीज समझाने के लिए कर देते, बात ठीक होगी। बात तो हाँ जी, इन्होंने सही बात की है। बात और हम है जी, मुकम्मल हो गया, ये मौजू तो आपका मुकम्मल हो गया। अगर आप जो नासिर साहब, अगर आप तरीके से आबिद साहब से बात करना चाहें इस मौजू पर, वो कभी भी गलत या आपके अकाबरीन के लिए बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको हवाले देंगे मिर्जा साहब की किताबों से। तो आप भी हौसले से सुन के जवाब देना चाहें तो हम बात आपकी शुरू करा सकते। नहीं, वो करा दें आप बात। तो मैं थोड़ा सा चाय शाय भी कोई पीनी है, मैंने इधर मेरी सुबह होगी रखी हुई है, मैंने तो बात आ गई थी बीच में, तो फिर छोड़ के जाना भी मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं को इधर हमारी सुबह होगी हुई है, तो मैंने को थोड़ा को काम भी शुरू करना है, तो फिर इंशाल्लाह रहेगा। आप सराता फॉलो कर लेते हैं, आपको कभी होए तो पीर साहब के आगे पीछे हम इधर घूमते ही रहते हैं, लेकिन पीर साहब टंगा दे पार पाया करो, तुसी टंगा दे पार नहीं पाते पीर साहब।
भाई मुझे आपसे मोहब्बत है, कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, हमें ये किसी बात से आप कोई जान जाएं। नफरत नहीं है। देखें, आप बनी आदम है, अल्लाह के बंदे हैं, और मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई ज़ाती नफरत तो नहीं है। देखें, आप हमसे अगर कोई नफरत करते हैं तो अल्लाह के अगर लिए करते हैं, तो हम भी आप अल्लाह के लिए बात करते हैं। मेरा और आपका तो ज़ाती झगड़ा कोई है नहीं, ये बात तो नहीं है। बात ऊपर नीचे हो जाती है, कोई नहीं, हम आपके आगे पीछे घूमते ही रहते हैं किधर। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। ओके। जाहिद अस्काली साहब, मेरा आपसे भी सवाल है। तो स्पीकर साहब, आप किससे बात करना चाहते हैं, पीर साहब से या हाँ जी, मेरा पीर साहब से एक सवाल है। आप कीजिए, काज कीजिए, सवाल कीजिए, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, लेकिन आप कीजिए। हाँ जी, वो सवाल ये है कि ये एक जो हदीस है जो अभी जिक्र हुआ था, मैं उसके अल्फाज सामने ले आऊँ। अच्छा जी, आप ढूंढ लें उतनी देर में। मैं आबिद भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ बहुत ज्यादा। आप प्लीज आप पढ़ें, आप मेरी माजरत कबूल कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि माहौल दूसरी तरफ चल जाएगा। उन्होंने ऐसे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे अकाबरीन पर फिर बोलूंगा। हमें आपका तो यकीन है कि आप माशाल्लाह अखलाकी तौर पर आप उस दायरे में बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ का अंदाजा नहीं था, इसलिए आप मेरी माजरत कबूल कीजिएगा। बहुत बहुत माजरत जी जी नाइट राइडर भाई, आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही मेरे लिए मोहतरम हैं। हालांकि मैंने ना तो इनके अकाबरीन में से किसी का नाम लेना था, ना ही मैंने उनको काफिर कहा। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैंने तो दूसरी बात की जिसको उन्होंने ना समझते हुए, चाहे आप कह ले कि जल्दबाजी में या कह ले कि किसी भी तनाजुर में ले ले, मैं उसने जन रखता हूँ। हाँ, उसने जन रखते हुए मैं फिर भी नासिर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज बहुत अच्छी बातें की और अपने तरीक से हट के बातें की, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं तो कोई भी, मेरे ज़हन में भी नहीं था कि मैं इनके कोई अकाबरीन का किसी का नाम लूँगा या कोई ऐसा करूँगा। आबिद भाई, ये जो आप हुस्ने जन रख रहे हैं, ये हुस्ने जो जन है, ये जे वाला है या जोए वाला है? स्पीकर साहब, आप रेडी हो गए? सवाल आपका रेडी हो गया? जी जी, मेरा सवाल मैंने करना था जाहिद अस्काली साहब। जी करें। जी, अच्छा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ये सवाल पहले भी हुआ था और आपने उस वक़्त ये बताया था इस हदीस के बारे में कि ये हदीस मौजूद है लेकिन ज़ईफ़ है। वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ब्लैक कलर हुज नेम वाज काहन। ठीक है, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी होगा काले रंग का जिसका नाम काहन होगा, और काहन को कृष्णा भी कहा जाता है। ये हदीस आपकी नज़र से गुजरी है कोई पीर कारी साहब? जी, अगर वो बिजी हैं तो मैं जवाब दे दूं इसका। नहीं, मैंने अगर मौजूद हैं तो जवाब दे दीजिए, और बिजी हैं तो फिर आबिद भाई जो मौजूद हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कोई नहीं कहा था। ये बात हुई थी वाक़तन मेरे रोड पे हुई थी, तो मैंने ये नहीं कहा था कि ये ज़ईफ़ है। मैंने कहा था कि मुझे मालूम है इसके बारे में, लेकिन बहरहाल मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? मैंने ये भी कहा था, क्यों मैं बताऊं? मेरी बात को लेकर अहमदी जो है वो इस्तदलाल करते रहे, उनको खुद चाहिए कि वो पेश करें। मैंने ये कहा था, मुझे मालूम है, मैंने ये कहा था कि क्या बात हो रही है। जी, इतना कहा था मैंने। ना कहा था ज़ईफ़ है, ना कहा था कुछ और, ना कहा था कहाँ मौजूद है, बल्कि इतना कहा था कि इस रिवायत के बारे में जो आप लोग पेश करते हैं मुझे मालूम है। तो मुझे पूछा गया गालिबन टाक मास्टर जी कहाँ मौजूद है। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, मैं बता के फिर मेरी बात को लेकर आप मुझ पर इस्तदलाल करें। आप तो यही करते हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मैंने इतना ही कहा था। जी ये ठीक है पीर साहब, आपकी जितना आपकी मर्जी।
میں تو صرف دیکھیں جہاں پہ جو بات صحیح ہے وہ اس میں بتا دینا چاہیے، جو نہیں صحیح وہ بھی ہم تو آپ سے جو گائیڈنس لیتے ہیں آپ کو بھی آپ سے بھی آ کے سمجھتے ہیں چیزوں کو. تو بہرحال وہ کیونکہ یہ اکثر ہم پہ سوال یہ ابھی بھی ڈسکشن میں ہو رہے تھے کہ جی حدیث جو ہے جی یہ جھوٹ بولا یہ جھوٹ بولا، حالانکہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فہم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. کسی کا دعویٰ کہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا یا غلط ہو گیا اس سے ثابت نہیں ہوتا. یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ساقی صاحب سے کہ اس پہ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں یہ فہم بھی لیا جا سکتا ہے، کسی حدیث سے ایسا فہم لیا جا رہا ہو. لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے، اور میں صرف پیر صاحب سے اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ پیر صاحب اس کو ہاں کر دیں گے تو پھر، کیونکہ میں اگر کہوں گا تو میری بات تو نہیں مانیں گے، کیونکہ میرے سامنے تو یہ حوالہ موجود ہے، جو یہ ہے حوالہ ہے الحافظ الدلیمی تاریخ حمدان باب الکاف. ٹھیک ہے، یہ ہے حوالہ، لیکن میں جب دوں گا تو نہیں مانیں گے، لیکن اگر پیر صاحب دیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر بات وہ مان لیں گے. اس لحاظ سے میں پیر صاحب سے پوچھ رہا تھا، باقی پیر صاحب کی مرضی ہے. مطلب وہ تو جو بات صحیح ہے اس پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو غلط ہے اس میں اگلے کو سمجھانا چاہیے. جی جزاک اللہ. کبھی پیر صاحب ہمیں بھی اپنا مطلب مخالف پارٹی کا سمجھا کریں. بھائی جان میں جانتا ہوں کہاں سے لیا ہے، لیکن آپ لوگ مصیبتیں جانتے نہیں کہ کہاں سے لیا ہے. یہ نبی کی بات نہیں ہے، کہاں سے لیا اتنا میں جانتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا. ہاں بتاؤں گا اگر آپ مجھے 50 لاکھ روپیہ دیں گے. لاؤ میں آپ کو دے دوں گا کہاں سے لیا ہے، ابھی دے دوں گا. نہیں 50 لاکھ پیر صاحب اس میں 50 لاکھ لاؤ. جی تو علم قیمتی چیز ہے نا جی، علم سے بڑی قیمتی کیا چیز ہے. ہاں میں 50 لاکھ ابھی آپ کو ترنت بتا دوں گا، کتاب بھی دکھا دوں گا، سارا کچھ کر دوں گا کہ مرزا جی نے یہ کہاں سے لیا. لیکن نبی کی یہ بات نہیں ہے، لیا کہاں سے یہ میں آپ کو بتا دوں گا پروف کے ساتھ، لیکن اس کے لیے 50 لاکھ روپے چاہیے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ساری بات ہے نا اس پہ ڈسکشن ایک احمدی آنسرز کا کے ویب سائٹ ہے، اس میں آلریڈی وہ ساری بات موجود ہے. وہ یہ بھی موجود ہے کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے دستور العلماء جامع العلوم فی اصلاحات الفنون، القاضی عبد النبی بن عبد الرسول الاحمد نگری. ٹھیک ہے، ان کی تالیف ہے، اور یہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، یہ اب انگلش میں سارا لکھا ہوا ہے تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نبی کا ذکر کیا جو کالے رنگ کا ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ان سے مروی ہے کہ وہ ایک انڈیا میں ایک پروفٹ آئے گا جو کالے رنگ کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوٹ کی ہے. وہ ساری ادھر چیزیں موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ان کو بتاؤں گا تو یہ میری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال آپ کا علم تو ہم سے بہرحال زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم تو گائیڈنس لینے کے لیے آتے ہیں، اور بات بالکل صحیح ہے کہ جو علم ہے وہ خزانے سے بھی مہنگا ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو سیکر بھائی آپ اسے مرزا صاحب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا؟ دلیل کیا ہے؟ میں وہ یہ ہے کہ وہ ساقی صاحب آ کے کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے وہ بتا، ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی طلعت صاحب کے ساتھ، تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جی وہ کس وجہ سے انہوں نے کسی اور فرقے کو جوائن کیا. ٹھیک ہے، اس میں وہ حدیث لے کے آگے کہ یہ حدیث جو ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ حضرت مسیح موعود کی طرف یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ ان کو الفاظ بہتر استعمال کرنے چاہیے تھے، انہوں کہنے چاہیے غلط بیانی کی فار ایگزامپل. لیکن میں ان سے یہی بعد میں ابھی آ کے وہ ساقی صاحب دوبارہ آئے ہوئے تھے، میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اسے ثابت آپ کیا کر رہے تھے. یا تو اگر آپ یہ ایک تو حدیث پہلے موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر لیٹ سے اس سے ملتے جلتے الفاظ میں موجود ہو، جو حدیث موجود ہے وہ ایگزیکٹ انہی الفاظ میں موجود ہے،
لیکن اگر اسے ملتے جلتے الفاظ میں ہو اور اسے حضرت مسیح موعود نے فہم لیا ہو یا ان کو غلطی لگی ہو، کئی چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے، اس سے نہ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کیونکہ غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ تو اصل میں ان کو اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو اوریجنل ڈیبیٹ ہے اس میں اس حدیث کی ڈسکشن کی ضرورت کیا ہے یا کس وجہ سے اس حدیث کی ڈسکشن پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہی اس لیے کیونکہ طلعت صاحب ان کو جواب دے رہے تھے کہ جی یہ فہم بھی تو ہو سکتا ہے کہ فہم لیا اور اس سے ملتی جلتی حدیث انہوں نے بتائیں، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ آگے یہ فہم لیا انہوں نے حضرت مسیح موعود نے۔ اس کے جواب میں جو ساقی صاحب ہیں وہ یہ بتا نہیں تھے رہے کہ وہ اس سے کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی طرف ان کی نشاندہی کرنے آیا تھا کہ حدیث میں دیکھیں وہ فہم بھی لے سکتے ہیں، ایگزیکٹ الفاظ ہو سکتا ہے نہ انہوں نے کوٹ کیے ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو ہاں جی، تو اس سے کوئی چیز پروو نہیں ہوتی۔